চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم প্রিয় ইসলাম ভাইরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আসুন নাতে রাসূল শোনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, সওয়াব হাসিল করার জন্য। সম্ভব হলে দুজন হয়ে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে মদিনা মুনাওয়ারার দিকে ধ্যান করে আমরা সবাই মিলেমিশে নাতে রাসূল পর্ব শুনবো ইনশাআল্লাহ। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি
আলা মুহাম্মাদিন हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन তুমি মোর জান তুমি মোর প্রাণ গো প্রিয় নবী তুমি মোর জান তুমি মোর প্রাণ ও গো প্রিয় নবী তব তরে কুরবানি প্রাণ ও গো প্রিয় নবী তব তরে কুরবানি প্রাণ ও গো প্রিয় নবী কর মোর সব আশা পূরণ ও গো প্রিয় নবী কর মোর সব আশা পূরণ ও গো প্রিয় নবী দারিদ্রতা থেকে করো ত্রাণ ও গো প্রিয় নবী দারিদ্রতা থেকে করো ত্রাণ ও গো প্রিয় নবী তুমি মোর জান তুমি মোর প্রাণ ও গো প্রিয় নবী মদিনার বীরা হৃদয় আমার বড় বেকুল মদিনার বীরা হৃদয় আমার বড় বেকুল মদিনা দেখার বড়ই আরমান ও গো প্রিয় নবী মদিনা দেখার মদিনা দেখার বড়ই আরমান ও গো প্রিয় নবী মদিনার পাগল বলে লোকে যেন আমায় ডাকে মদিনার পাগল বলে লোকে যেন
গো প্রিয় নবী নামে কত যে শান ও গো প্রিয় মদিনায় ডেকে বড় ভাগ সুপ্রসন্ন আমার মদিনায় ডেকে বড় ভাগ সুপ্রসন্ন আমার বানাও মোরে তোমার মেহমান ও গো প্রিয় নবী বানাও মোরে আকা বানাও মোরে তোমার মেহমান ও গো প্রিয় নবী তুমি মোর জান তুমি মোর প্রাণ ও গো প্রিয় নবী صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আসুন আমরা সকলে মহব্বত সহকারে দরুদ পাক পাঠ করি আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله দরুদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত ও বরকত রয়েছে। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করল, আল্লাহ পাক তার উপর 10টি রহমত অবতীর্ণ করবেন, আর একজন ফেরেশতা ওই দরুদ আমার নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি পরিমাণে দরুদে পাক পাঠ করার তৌফিক দান করুক। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মুসলমানের নিয়ত এর ব্যাপারে যে কোনো ভালো কাজ করার আগে, জায়েজ কাজ করার আগে ভালো ভালো নিয়ত, এটার অনেক ফজিলত ও অনেক বরকত। পাশাপাশি হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। তো নিয়ত করি, আসুন আমরা সকলে ইলমে দিন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে, কে আসলো কে গেল, মোবাইল ইত্যাদি খেয়াল না করে মনোযোগ দিয়ে আজকের বয়ান শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ। এবং এটাও নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ নিজেকে সংশোধনের জন্য বয়ান শ্রবণ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকে, আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আজকের ইজতিমায় আমরা সর্বপ্রথম জাহান্নাম সম্পর্কে শুনব। আজকের ইজতিমায় আমরা জাহান্নাম সম্পর্কে শুনব। আল্লাহু আকবার। যে জাহান্নাম কি, এরপর বুজুর্গদের জাহান্নামের ব্যাপারে, আখিরাতের ব্যাপারে তাদের কেমন ভয় ছিল সে সম্পর্কে কিছু ঘটনাও শ্রবণ করব।
এবং আখিরাতে বিভিন্ন গুনাহের কারণে কেমন কেমন আযাব হতে পারে সে সম্পর্কে আজকে আমরা শুনব ইনশাআল্লাহ। আসুন জাহান্নামের বিষয়ে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি। জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমলসমূহ এই কিতাবের প্রথম খণ্ডের 97 পৃষ্ঠায় রয়েছে এভাবে। একবার আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আল্লাহু আকবার, কেমন আল্লাহ আলা ছিলেন, কত উঁচু মাপের ইবাদত গুজার ওয়ালা আল্লাহ পাকের বান্দা ছিলেন, কিন্তু এরপরও আল্লাহ পাকের কেমন ভয়। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। হযরত কাবুল আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, হে কাব, আমাকে ভয়ের কিছু কথা শোনান, আমাকে ভয়ের কিছু কথা শোনান আমাকে। আল্লাহু আকবার। তখন হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরজ করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, শুনেন, যদি আপনি কিয়ামতের দিন 70 জন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুসসালাম, যারা আম্বিয়া, যাদের কোনো গুনাহ নেই, যারা গুনাহ থেকে পবিত্র, হে আমিরুল মুমিনিন শুনেন, আপনি যদি কাল কিয়ামতের দিন 70 জন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুসসালাম এর আমলও নিয়ে আসেন, তারপরও কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে সেগুলোকে হালকা মনে হবে। এতে আমিরুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিছুক্ষণের জন্য নিজের মাথাকে ঝুঁকিয়ে নিলেন। এই কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য নিজের মাথাকে ঝুঁকিয়ে নিলেন এবং কিয়ামতের দৃশ্য, বিভিন্ন আল্লাহ ওয়ালারা কি চিন্তায় লিপ্ত হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আল্লাহু আকবার। এরপর আবারও বলল, নিজের মাথা তুললেন, বললেন, হে কাব, আরো কিছু শোনাও, আরো কিছু শোনাও ভয়ের কথা। আল্লাহু আকবার। হযরত কাবুল আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি আরো বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, যদি জাহান্নামের মধ্য হতে পূর্ব দিকে গরুর নাকের সমপরিমাণ জায়গা যদি খুলে দেওয়া হয়, তবে পশ্চিম দিকে তাকা ব্যক্তির মস্তিষ্ক সেটার তাপের কারণে টকবক করে ফুটতে থাকবে। এতে আমিরুল মুমিনিন কিছুক্ষণের জন্য আবারও মাথা ঝুঁকিয়ে নিলেন। এরপর যখন তার চেতনা ফিরে আসলো, আবারও বলল, হে কাব, আরো কিছু বলো। তখন তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম এমনভাবে উত্তাল হয়ে উঠবে যে কোনো নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও প্রেরিত নবী এমন থাকবেন না যিনি হাঁটু গেড়ে বসে এটা বলবেন যে আল্লাহু আকবার, রব্বি নফসি নফসি, অর্থাৎ হে আমার রব, আজ আমি তোমার নিকট আমার ক্ষমা ব্যতীত আর কিছুই চাই না। আল্লাহ আল্লাহ। হযরত কাবুল আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরো বলেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে একটি উপত্যকায় একত্রিত করবেন। এরপর ফেরেশতারা অবতরণ করে সবাইকে কাতার বানাবেন। এরপর আল্লাহ পাক বলবেন, হে জিব্রাইল, জাহান্নামকে নিয়ে আসো। তখন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম জাহান্নামকে এমনভাবে নিয়ে আসবে যে সেটাকে 70,000 লাগাম দিয়ে টেনে হিচড়ে আনা হবে। এরপর যখন মাখলুক থেকে 100 বছরের রাস্তায় পৌঁছবে, তখন ওই জাহান্নামের মধ্য থেকে এমন কঠিন উত্তাল সৃষ্টি হবে যার দ্বারা মাখলুকের হৃদয় কেঁপে উঠবে। আল্লাহ পাক, জাহান্নামের সেই ভয়, তাদের হৃদয় কেঁপে উঠবে 100 বছরের দূরত্ব। এরপর যখন দ্বিতীয়বার হৃদয় কেঁপে উঠবে, তখন প্রত্যেক নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং প্রেরিত নবী হাঁটু গেড়ে বসে যাবে। এরপর যখন তৃতীয়বার উত্তাল হবে, তখন মানুষের হৃদয় গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহু আকবার। এরপর নিজের বিবেক বিচলিত হয়ে পড়বে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আরজ করবেন, হে ইলাহি, আমি আমার দুয়ার সদকায় শুধুমাত্র নিজের জন্য চাচ্ছি,
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আরজ করবেন, ইয়া ইলাহি, তুমি আমাকে যেই সম্মান দান করেছো এর সদকায় শুধুমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করছি, ওই মরিয়ম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর জন্য চাচ্ছি না, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, জাহান্নামের সেই কিয়ামতের দিনের দৃশ্য কেমন হবে কখনো কল্পনাও করা সম্ভব নয়, কিন্তু এরপরও যেন আমাদের অন্তরে জাহান্নামের ভয় আসে। তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে কিয়ামতের ময়দানে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম, যারা নেককারদের সরদার, যারা মাসুম, তারা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার দরবারে ভয়ে কান্না করতে করতে শুধু নিজের জন্য চাইবে। আমার প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, একটু তো গভীরভাবে চিন্তা করুন, কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামকে এমনভাবে আনা হবে, 100 বছরের দূরত্ব, জাহান্নাম পক্ষ থেকে যখন আওয়াজ আসবে, তখন মানুষের অন্তর এমনভাবে আল্লাহ পাকের ভয়ে, জাহান্নামের ভয়ে নিজের রূহ গলা পর্যন্ত, আল্লাহু আকবার, কেমন পরিস্থিতি হবে। বলা হচ্ছে মা বাবা সন্তানকে দেখার সেই পরিস্থিতি থাকবে না, সন্তান মা বাবাকে দেখার সেই পরিস্থিতি থাকবে না, ভাই বোনকে দেখার সেই পরিস্থিতি থাকবে না, স্বামী স্ত্রীকে দেখার পরিস্থিতি থাকবে না, কেউ কাউকে দেখার সেই পরিস্থিতি ওই সময় থাকবে না। সবাই আপন চিন্তা, সবাই আপন চিন্তা। আল্লাহু আকবার, কেমন দৃশ্য হবে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা। হযরত মুফতি আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহ আলাই জাহান্নামে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, জাহান্নাম হলো একটি স্থান যা ওই কাহার উজ্জাব্বার আল্লাহ পাকের জালালের প্রকাশের স্থল। যেমনইভাবে আল্লাহ পাকের রহমত ও নিয়ামতের কোনো সীমা নেই, তেমনইভাবে তার গজব ও কাহারেরও কোনো সীমা নেই। আজকে যারা আমরা বলি আল্লাহ পাকের রহমত, আল্লাহ পাকের নিয়ামত ঠিক, যার কোনো সীমা নেই, ঠিক সেভাবে তাদেরও এটা মনে রাখা দরকার, আল্লাহ পাকের সেই গজব ও কাহারেরও কোনো সীমা নেই। তাদের চিন্তা করা দরকার, আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের সূরা কাহাফ আয়াত নম্বর 29 মধ্যে কি ইরশাদ ফরমাচ্ছেন, নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য ওই আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার দেয়াল সমূহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে, এবং যদি পানির ফরিয়াদ করে তবে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে ওই পানি দ্বারা, যা গলিত দাতুর ন্যায় যে তার মুখমণ্ডল বুনে ফেলবে। কতই নিকৃষ্ট পানীয় ও দোজক, কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা, এটা আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছে। তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতে কারিমার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে এই আয়াতে কারিমা থেকে। যারা জুলুম ও গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, যারা গুনাহকে গুনাহ মনে করে না, শুনুন শুনুন, তাদের নিজেদের গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে তওবা ও ইস্তিগফার করা এবং নেক আমলের মধ্যে মশগুল হয়ে যাওয়া উচিত। অন্যথায় মনে রাখবেন, মৃত্যু পরবর্তী রাস্তার সফর অনেক দীর্ঘ। জাহান্নামের গরমের তাপ অনেক কঠিন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কেমনে আমরা সহ্য করব? জাহান্নামীদের পানি গলে যাওয়া তামার মতো, জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পুঁজ এবং জাহান্নামীদের কয়েদখানা অনেক কঠিন। শুনুন শুনুন ফেরেশতারা জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করে এমন একটি ঘরে বন্দি করে রাখবেন, যার চারপাশে হবে সংকীর্ণ কুবি, পথগুলো হবে অন্ধকার, যেই ঘরের মধ্যে ধ্বংসের উপকরণ সমূহ লুকানো থাকবে। ওই কয়েদি যারা জাহান্নামী হবে তারা সর্বদা সেখানে বন্দী থাকবে, সেটাতে আগুন জ্বলতে থাকবে। ওই কয়েদিদেরকে পান করার জন্য থাকবে ফুটন্ত পানি, আর বসবাসের জন্য থাকবে জাহান্নাম। আযাবের ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করবে। আল্লাহু আকবার, কেমন হাতুড়ি! কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে, যদি জাহান্নামের একটা হাতুড়ি দুনিয়ার মধ্যে রাখা হয়, দুনিয়ার সকল মানুষ, দুনিয়ার সকল কিছু যদি চেষ্টা করে হাতুড়িকে তোলার জন্য, কেউ তুলতে পারবে না। ওই হাতুড়ি এত বড়, এত ওজনওয়ালা হবে। ওই হাতুড়ি দিয়ে জাহান্নামে সবাইকে আঘাত করা হবে যারা জাহান্নামে যাবে। শুনুন শুনুন, জাহান্নামীদেরকে পাগুলো মাথার চুল দ্বারা বেঁধে দেওয়া হবে, গুনাহের কারণে তাদের কালো রং ধারণ করবে, সে জাহান্নামীদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। ওই জাহান্নামীরা জাহান্নামের কিনারায় এসে ডাক দিবে আর এদিক সেদিক চিৎকার করতে থাকবে, হে মালিক। অর্থাৎ জাহান্নামে নিজেদের ফেরেশতাকে চিৎকার করবে, হে মালিক, আমাদের উপর আযাবের ওয়াদা সত্যায়িত হয়ে গিয়েছে,
হে মালিক, শিকলগুলো আমাদের জন্য অনেক ভারী হয়ে গিয়েছে। হে মালিক, আমাদের চামড়া পেকে গেছে। হে মালিক, এখন আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন, আমরা পুনরায় মন্দ আমল করব না। জাহান্নামের ফেরেশতারা উত্তর দিবে, হায় আফসোস, নিরাপত্তার সুযোগ চলে গিয়েছে, এখন তোমাদের জন্য এই জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই, কোনো রাস্তা নেই। তোমরা এখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকো আর আমার সাথে কোনো কথা বলো না। যদি তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তোমরা পুনরায় তাই করবে যা করতে তোমাদেরকে দুনিয়াতে নিষেধ করা হয়েছিল। আল্লাহু আকবার। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, তখন তারা হতাশ হয়ে যাবে আর আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তারা জাহান্নামের মধ্যে আফসোস করবে। কিন্তু তাদের এই আফসোস, অনুশোচনা তাদেরকে মুক্তি বয়ে আনে দিতে পারবে না। আফসোস করবে শুধু তারা। হে প্রিয় আমার ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, জাহান্নামের বর্ণনা কখনো বলে শেষ করা যাবে না। জাহান্নামের আযাবের কথা বলে কখনো শেষ করা যাবে না। হাদিসে পাকের মধ্যে আমার নবী আমাদের জন্য অনেক জাহান্নামের কথা বর্ণিত এসেছে এভাবে, তোমরা দুনিয়াবি এই আগুন, জাহান্নামের আগুনের 70 ভাগের 1 ভাগ। অন্য এক হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, যদি জাহান্নামীদের হাতুড়ির মধ্যে হতে কোনো একটা হাতুড়ি জমিনে রাখা হয় তবে সমস্ত মানব ও দানব একত্রিত হয়েও সেটাকে জমিন থেকে উঠাতে পারবে না। হে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, জাহান্নামের কথা আসলে আমরা অনেক বয়ানে শ্রবণ করি, জাহান্নামের কথা আমরা কে জানি না। আর এই জাহান্নামের কথা শোনার পরও আমাদের অনুভূতি আসে না, আমাদের অনুভূতি আসে না যে আমি কালকে মরব। আমাদের এই অনুভূতি নেই যে আমাদের কবরে যেতেই হবে না। আমাদের এই অনুভূতি নেই যে আমি কখনো মরব না। আজকে আমাদের অন্তর থেকে জাহান্নামের কথা, জাহান্নামের বয়ান করা হলে আমরা কোনো চিন্তাই করি না। আর সেই জাহান্নামী তাদের উপর যখন জাহান্নামের আযাব দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, আমাদেরকে একটিবার সুযোগ দিন, আমাদেরকে একটিবার সুযোগ দিন, আমরা গিয়ে আবারও ইবাদত করব। আল্লাহ পাক যা করার জন্য বলেছে আমি সেভাবেই চলবো। তারা শুধু সুযোগ চাইবে। আর মালিক জাহান্নামের সেই দারোগা বলবে, আল্লাহ আল্লাহ, যদিও তোমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় এরপরও তোমরা আবারও সেই গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে। আজকে আমাদের চোখের সামনে তার প্রমাণ। আজকে আমাদের জাহান্নামের বয়ান করা হয়, আজকে আমাদেরকে বলা হয় এই গুনাহ করলে এই জাহান্নাম, এই গুনাহ করলে এই কি শাস্তি, কিন্তু আমরা শোনার পরে আবার সেই গুনাহের মধ্যে চলে যাই। আমাদের একটু ফিল হয় না, একটু অনুভূতি আসে না যে আমি একদিন মরবই। কোরআনে পাকের কথা, আল্লাহ পাকের বাণী আপনাদেরকে শুনিয়েছি যে আল্লাহ পাক স্পষ্ট কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছে, যদি আমরা আল্লাহ পাকের হুকুম পালন না করি তাহলে আমাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে। এটা শোনার পরেও আজকে আমাদের অন্তরে পরিবর্তন আসে না। আর যারা আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা ছিল, যারা সাহাবায়ে কেরাম ছিল, আল্লাহু আকবার, আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এমন একজন ব্যক্তিত্ব, এমন একজন সাহাবী যিনি সেই 10 জন সাহাবী যারা দুনিয়াতে থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিল, তাদের মধ্যে সেরকম একজন সাহাবী। আল্লাহু আকবার, ইনার ব্যাপারে এসেছে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়জপ্রাপ্ত ছিলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। একবার আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনে পাকের পারা 27 সূরা তুর আয়াত নম্বর 7 ও 8 তেলাওয়াত করলেন, যা কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদকৃত এভাবে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, সেটা কেউ দূরীভূত করতে পারবে না। অবশ্যই আল্লাহ পাকের যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেটা হবেই। এই আয়াতে কারিমা পড়ে তার উপর এমন ভাবাবেগ হলো যে তার শ্বাসই আটকে গেল। আল্লাহ পাকের ভয় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো, বলা হচ্ছে এটা 20 দিন পর্যন্ত এই আয়াতে করিমা তিনি পাঠ করে আল্লাহ পাকের ভয়ে তিনি কান্নারত, তার ভাবাবেগ ছিল। হযরত আলা বিন মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আতা সুলাইমি রহমতুল্লাহ আলাই এর গড়ের মধ্যে প্রবেশ করলাম। হে আমার প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, অন্তরের কান দিয়ে শ্রবণ করুন। হযরত আলা বিন মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই কি বর্ণনা করেন
যে আতা সুলাইমি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর ঘরে আমি প্রবেশ করলাম, তখন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন ঘরের মধ্যে। আমি তার স্ত্রী উম্মে জাফরকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত আতা সুলাইমি রহমতুল্লাহ আলাইহির অবস্থা এরকম কেন, ইনি বেহুশ অবস্থায় কেন রয়েছে? তখন তিনি বললেন, আমাদের প্রতিবেশী মহিলা চুল্লিতে তন্দুরি সে চুল্লির মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছিল, সেই আগুন দেখে তিনি ওই জায়গার মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছে। পাশের ঘরে এক মহিলা চুলার মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছে, আর সেই আগুন দেখে তিনি কাল কিয়ামতের ময়দানের কষ্ট, জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করে ওই জায়গায় বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। বোঝাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে অন্তরে ভাবাবেগ সেটি কেমন ছিল, তারা জাহান্নামের কথা শুনলে তাদের অন্তরে কেমন ভয় কাজ করত, তার একটা উদাহরণ। আরেকটি হযরত ইব্রাহিম মুহুল্লি রহমতুল্লাহ আলাইহির বর্ণনা। আমি হযরত আতা সুলাইমি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর ঘরের মধ্যে গেলাম, কিন্তু তাকে ঘরের মধ্যে আমি পেলাম না। হুট করে আমার চোখে পড়ল যে তিনি একটা ঘরের কোণার মধ্যে বসা রয়েছে। ঘরের যেখানে বসা দরকার ওখানে নেই, উনি ঘরের একটা কোণার মধ্যে বসা, এবং তিনি দেখতে পেলেন ওই ঘরের কোণায় যেখানে তিনি বসা আছে সেখানে চারদিকে ভিজে গিয়েছে মাটি, বা যেটা নিচে রাস্তা ওটা কী হয়েছে, ভিজে গিয়েছে। উনি মনে করলেন হয়তো ওইখানে উজু করেছে। পরবর্তী জানতে পারলেন এক বৃদ্ধা মহিলা বলল, এখানে কোনো উজুর পানি নয়, বরঞ্চ আপনি তার আশেপাশে যে জমিনকে ভিজা দেখতে পাচ্ছেন এটা তার কান্নার পানির কারণে ভিজে গিয়েছে। এটা তার কান্না, চোখের কান্না, সেই ফোঁটা, এটার কারণে জমিন ভিজে গিয়েছে। এমন এমন আল্লাহর ওলির জীবনী আছে, তারা জাহান্নামের কথা স্মরণ করতে করতে জাহান্নামের ভয় তাদের মধ্যে এমন ছিল, তারা কান্না করতে করতে তাদের চোখের মধ্যে, মুখের মধ্যে দাগ হয়ে যেত, কান্নার দাগ। এক জায়গায় যখন পানি যায়, পানি যাতায়াত করে দাগ হয়ে যায় না ফ্লোরের মধ্যে, ঠিক সেরকম ওনাদের চেহারার মধ্যে দাগ হয়ে যেত আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করতে করতে। আর আজকে আমরা সেরকম মুসলমান, আজকে আমরাও জানি এটা আমাদের আজকে নয়তো কাল মরতে হবে, কিন্তু বিশ্বাস করেন যত জাহান্নামের বয়ান হোক না কেন, আমাদের মধ্যে আজকে সেই জাহান্নামের ভয় অন্তরে কাজ করে না। এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিই। এরপরও আগের মতো নামাজ কাজা, এরপরও আগের মতো গুনাহ, এরপরও আগের মতো হিংসা, এরপরও আগের মতো অহংকার, এরপরও আগের মতো মানুষের উপর জুলুম করা। আমরা এই গুনাহগুলো ছাড়তেই পারি না, এমন মনে করি আমি জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছি। আর যারা জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিল আমিরুল মুমিনিন ওমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, কোরআনে পাকের আয়াত শ্রবণ করে এমন কান্না 20 দিন পর্যন্ত, তার শরীরের অবস্থা কি। আর আজকে আমরা অহংকার করি। শুনুন আল্লাহু আকবার। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে উঠানো হবে, চারিদিক থেকে অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, তাদেরকে জাহান্নামের খাইদাখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেটার নাম বুলাস, আগুন তাদের উপর ছেয়ে যাবে, তাদেরকে অর্থাৎ জাহান্নামীদের পুঁজ ও রক্ত পান করানো হবে। আল্লাহ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করে, জাহান্নামে একটি প্রাসাদ রয়েছে, আল্লাহু আকবার, এতে জালিম ও অহংকারী ব্যক্তিরা প্রবেশ করবে। এটি সমস্ত আগুনের কেন্দ্রবিন্দু, সব মন্দের চেয়েও নিকৃষ্ট মন্দ, সব দুঃখ কষ্টের চেয়েও অধিক দুঃখদায়ক, সমস্ত মৃত্যুর চেয়েও চরম মৃত্যু, এবং নিকৃষ্টতম কূপ সমূহের মাঝে সবচেয়ে জঘন্যতম কূপ। এতে কারা প্রবেশ করবে? যারা জালিম ও অহংকারী হবে। আজকে যারা সামান্য টাকা পয়সার জন্য অহংকার করে, আজকে যারা সামান্য নিজের গেট আপ, নিজের শরীরের জন্য অহংকার করে, পাশে কোনো গরিবকে বসতে দেয় না, পাশে কোনো ময়লাকে ছুতে দেয় না, আজকে যারা যে কোনোভাবে, কেউ নিজের জ্ঞানের অহংকার করে, কেউ নিজের বিবেকের অহংকার করে, কেউ নিজের দন দৌলতের অহংকার করে, কেউ নিজের বাড়ি গাড়ির অহংকার করে, কেউ নিজের ক্ষমতার অহংকার করে। অহংকার কে করে না আজকে? হিংসা কে করে না আজকে? আমরা অহংকারকে চিনতে পারি না, আমরা এখনো হিংসা কি সেটাও জানি না। আমি অনেক বড় একটা কিছু, অহংকার আজকে কে করছে না? কিন্তু শুনুন, এই অহংকার করে জাহান্নামের কেমন আযাব।
শুনুন শুনুন, আল্লাহু আকবার। আজকে এসেছে এই বয়ানের মধ্যে পবিত্র কোরআনে পারা 16 সূরা মারিয়াম আয়াত 59, এর মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদকৃত, অতঃপর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারগণ আসলো যারা নামাজ সমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অনতি বিলম্বে তারা দোজকের মধ্যে গাইয় এর জঙ্গল পাবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। জাহান্নামের এটি এমন একটি উপত্যকা যেটা তাপ গভীরতা সবচেয়ে বেশি, এতে একটি কূপ রয়েছে যেটার নাম হলো হাফহাফ। যখন জাহান্নামের আগুন নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়, আল্লাহ পাক সেই কূপকে জ্বালিয়ে দেয়। অর্থাৎ আমরা যখন আগুন কোথাও আস্তে আস্তে নিভে যাচ্ছে, আমরা আর একটু আগুনের তাপকে বাড়ানোর জন্য কোনো কিছু ব্যবহার করি না, ঠিক সেরকম এই কূপ যেটা জাহান্নামের আগুন বৃদ্ধির জন্য মনে করেন এটা কি কূপ, তো ওই কূপের মধ্যে তাদেরকে দেওয়া হবে। আজকে যারা আমাদের নামাজকে ছেড়ে দেয়, যারা নিজের কুপ্রবৃত্তিগুলো, নিজের অন্তরের বাসনা হারাম কাজে ব্যবহার করে, আজকে বলেন কোন মুসলমান এমন আছে? অনেক মুসলমান যারা নামাজকে আপন করে নাই, যারা রাতের ঘুমকে হারাম করে ফজরের নামাজে চলে আসে। আজকে আমাদের আশেপাশে কত মুসলমান ভাই যারা আজকে নামাজকে কাজা করে, আর তাদের ওই জাহান্নামের স্থানে দেওয়া হবে, যেই স্থানের মাধ্যমে জাহান্নামের আগুনের পাওয়ারকে বাড়া হয়, ওই জাহান্নামের কূপের মধ্যে হাফহাফ এর মধ্যে তাদেরকে ফেলা হবে। আরে আজকে আমরা সামান্য মাথা ব্যথা লাগলে নামাজ কাজা করে ফেলি, সামান্য কাজের ব্যস্ত দিয়ে নামাজ কাজা করে ফেলি, সামান্য ঘুমের কারণে নামাজ কাজা করে ফেলি। আজকে আমাদের নামাজ ছুটে যায়, কিন্তু কোনো টেনশন, কোনো ফিলিং, কোনো চিন্তা, মানে আমরা এমন হয়ে গিয়েছি, আমরা দুনিয়াতে আসছি যেমন ইচ্ছা তেমন করার জন্য, আমরা দুনিয়াতে আসছি যেরকম ইচ্ছা সেরকম চলার জন্য, আমরা দুনিয়াতে আসছি শুধু নিজের মন মতো চলার জন্য নয়। দুনিয়াতে আমরা সেজন্য আসি নাই প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা এসেছি একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য। কিন্তু আজকে আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়েছি, আজকে আমরা নামাজকে ভুলে গিয়েছি, আজকে আমরা নিজের মন মতো দুনিয়াদারি করার চেষ্টা করছি। আজকে নিজের মন জবান দিয়ে যা ইচ্ছা তাই বলি, চিন্তা করি না এই জবান দ্বারা কোনো গীবত হয়ে যাচ্ছে কিনা। আল্লাহু আকবার। আজকে বয়ানের মধ্যে এসেছে, শুনুন শুনুন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 4 ধরনের জাহান্নামী, হামিম ও জাহিম, অর্থাৎ ফুটন্ত পানি ও আগুনের মাঝখানে দৌড়াতে দৌড়াতে ধ্বংস কামনা করবে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে সে যে নিজের মাংস নিজে খাবে। জাহান্নামীরা বলবে, এই হতভাগা কি হয়েছে তোমার, আমাদের কষ্ট কেন বাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি? বলা হবে, এই হতভাগারা মানুষের মাংস খেত, অর্থাৎ গীবত করত। তাদের কারণে জাহান্নামীরা বলবে, এদেরকে কেন এখানে আনা হয়েছে, তাদের কারণে আমাদের জাহান্নামের কষ্ট আরো বেড়ে যাচ্ছে। আর তারা কারা হবে? যারা মানুষের গীবত করে। এই ব্যক্তি আমার সামনে নাই, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে বলছি, গীবত করছি, তার দোষ আমি বলে বেড়াচ্ছি চারিদিকে। এটাকে আমরা আজকে সাধারণ মনে করি। আরে আড্ডা কিভাবে জমে উঠবে, আমার আড্ডা কিভাবে জমে উঠবে যদি এই গীবত না হয়? কারো দোষ নিয়ে কথাবার্তা না হলে আড্ডা জমে ওঠে না আমাদের, কারো ব্যাপারে কথা না উঠলে আমাদের মজা লাগে না। 2 জন ব্যক্তি একত্র হওয়ার দিন আমরা মানুষের গীবত করা শুরু করে দিই, চিন্তা করি না গীবত কত মারাত্মক বলা হয়েছে। নিজের মাংস নিজে খাবে, তার কারণে জাহান্নামীদের যে অবস্থা, তারা বলবে এর কারণে তো আমাদেরও কষ্ট আরো বেড়ে যায়, তাকে এখান থেকে বের করেন। হে প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হায়াত এখনো বাকি রয়েছে। আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করার সুযোগ এখনো রয়েছে, তওবার দরজা এখনো খোলা আছে। কেননা কিতাবের মধ্যে রয়েছে, বান্দা যখন সত্য অন্তরে তওবা করে, তখন আল্লাহ পাক তার গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যে ফেরেশতারা আমাদের গুনাহগুলো লিখছে না, তাদের ব্রেন থেকে, তাদের মস্তিষ্ক থেকেও একেবারে কি করে দেয়, তাদের গুনাহগুলোকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহু আকবার, মানে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। আমার মালিক অনেক দয়াবান, কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমরা তওবা করব, মৃত্যুর আগে হুজুর সাহেব এসে তওবা করায় দেবে। তওবা করব, আগে যা করার করে নি, জীবনের শেষ সময় গিয়ে তওবা করব নয়। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এরকম হাজারো যুবক সে আশা করে তওবা করে নাই, গুনাহে লিপ্ত ছিল,
ঘর থেকে বেরিয়েছিল, পরিবারকে বলে এসেছে আমার জন্য খাবার দাবার রেডি রাখিও, আমি ঘরে ফিরবো, ভাত খাবো, খাবার আমি খাবো, রেডি রাখিও তুমি মা। কিন্তু সে হঠাৎ সেই অ্যাক্সিডেন্ট করে, সে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে, যুবক ছেলে, সে জানতো না। সে তো কত লম্বা আশা করে সে নিজের লাইফকে সাজিয়ে নিয়েছিল, আমি এটা করব, আমার এটা হবে, আমার এটা হবে, আমি এটা করব, আমি এত বছরে এটা করব, কত প্ল্যানিং। কিন্তু সে তার প্ল্যানিংয়ের মধ্যে মৃত্যুকে রাখে নাই, সে তার প্ল্যানিংয়ের মধ্যে তওবাকে রাখে নাই। আসুন সবাই মিলে তওবা করি, নিজের জাহান্নামের সেই ভয় অন্তরে দাখিল করানোর চেষ্টা করি এবং সদা সর্বদা মৃত্যুর স্মরণ, মওতের স্মরণ, জাহান্নামের ভয় যেন আমাদের অন্তর থেকে না যায়। সেজন্য আলহামদুলিল্লাহ এই দাওয়াতি ইসলামের মাদানী পরিবেশ আমাদেরকে এমন একটা পরিবেশ দিয়েছে যেটা আমাকে আপনাকে এরকম বয়ানের মধ্যে, দরসের মধ্যে, কাফলার মধ্যে জাহান্নামের ভয়ের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়, মৃত্যুর ভয়ের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়, কবরের আযাবের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি যে নামাজকে ভুলে যাচ্ছি, যে জান্নাতের রাস্তাকে ভুলে জাহান্নামের দিকে চলে যাচ্ছি, আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে হে আমার মুসলমান ভাই, আপনি সঠিক পথে নেই, আপনি জাহান্নামের দিকে আগাচ্ছেন, আসুন আমরা জান্নাতের রাস্তায় এগিয়ে যাই। আপনাদেরকে সেজন্য অনুরোধ করে করে এই সাপ্তাহিক ইজতেমায় আনা হয়। ইসলামী ভাইরা দাওয়াত দিয়ে থাকে, ইসলামী ভাইরা দাওয়াত দিয়ে কাফেলা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কেন? কারণ আপনার আখিরাত যেন সুন্দর হয়, আপনার কবর যেন সুন্দর হয়। তাই আসুন না সবাই নিয়ত করি আজকে থেকে যে ইনশাআল্লাহ এই দাওয়াতি ইসলামের এই নেকির পরিবেশ যেটি আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচায় এবং জাহান্নামের ভয়ের ব্যাপারে আমাদেরকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, জান্নাতের রাস্তা দেখানোর চেষ্টা করে, এই দাওয়াত ইসলামী পরিবেশে সদা সর্বদা সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দাওয়াত ইসলামী নেকির পরিবেশে ঈমানের সাথে, ক্ষমার সাথে, নেকির কাজ করতে করতে মদিনা মুনাওয়ারায় শাহাদাতের মওত নসিব করুক। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই দাওয়াতি ইসলামী আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকির পথে চলার অনেকগুলো মাধ্যম দিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে নেক আমল রিসালা, অর্থাৎ আমির আহলে সুন্নত আমাদেরকে ছোট্ট একটি এমন কিতাব দিয়েছে, বা যারা মোবাইল আছে অ্যান্ড্রয়েড, সেখানে নেক আমল সার্চ করলে আপনার অ্যাপসে, যেটা প্লে স্টোর বলেন বা আদার্স যারা বিভিন্ন মোবাইল ইউজ করে, ওইখানে আপনি সার্চ করলে এই অ্যাপসটা চলে আসবে। এখানে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে আজকে কি আপনি অমুক গুনাহ করেছেন, গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন, আজকে কি অমুক আপনার 5 ওয়াক্ত নামাজ জামা সহকারে পড়েছেন, আজকে কি আপনি এই নিয়ত করেছেন, আজকে কি আপনি এই নফল নামাজ পড়েছেন, আজকে কি আপনি কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করেছেন। এইভাবে বিভিন্ন নেকির কথা, গুনাহ থেকে বাঁচার মাধ্যমগুলা এই নেক আমল রিসালা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তো অনুরোধ করব আপনাদের সকলকে নিজের নেক আমল রিসালা যারা আমল করেছেন জিম্মাদারকে জমা করিয়ে দিন। আর যারা আমরা নিই নাই, আজকেই আমরা জিম্মাদারের সাথে যোগাযোগ করে নেক আমল রিসালা নিয়ে নিই, অথবা নিজের মোবাইলের মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড সেট রয়েছে, এই অ্যাপসের মধ্যে আমল করা শুরু করে দিই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেও আমল করে অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে নেকি হাসিল করার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহি নবিল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ডান হাতে লেনদেন করা আপনাদের উৎসাহের জন্য বলি একটা হাদিস শরীফ, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী লক্ষ্য করুন। ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাত দিয়ে খায়, ডান হাত দিয়ে পান করে, ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করে, ডান হাত দিয়ে প্রদান করে, কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে খায়, বাম হাত দিয়ে পান করে, বাম হাত দিয়ে প্রদান করে, বাম হাত দিয়ে গ্রহণ করে। তো আমরা কি শয়তানের পক্ষে নাকি বিপক্ষে? তো ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে থেকে নিয়ত করি আমাদের সকল কাজ ডান হাত দিয়ে করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দিক। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামীদের আসুন আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে নেই সাপ্তাহিক দরুদ শরীফ পাঠ করি। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আহমদ সাবির রহমতুল্লাহ আলাই কিছু বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবেই পড়ে। শোনো, আমরাও পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাত অর্থাৎ সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ।
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور
الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى يا رحمن الرحيم يا غفور الرحيم হে দয়ালু আল্লাহ, তোমার দরবারে দু হাত তোলার সুযোগ করে দিয়েছো মৌলা। আল্লাহ, তোমার দয়ায় তোমার দরবারে দু হাত তোলার সুযোগ যখন করে দিয়েছো মৌলা, আল্লাহ আর একটু দয়া করে আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। ইয়া রহমান রহিম, আল্লাহ অনেক বড় গুনাহগার আল্লাহ। আজকে বয়ানের মধ্যে জাহান্নামের কথা শুনেছি আল্লাহ। গুনাহগার বান্দা যখন কবরে যায় আল্লাহ, ওই কবর জাহান্নামের গর্ত হয়ে যায় আল্লাহ। অতীত জীবনে শুধু গুনাহ আর গুনাহ মৌলা, এত এত গুনাহ করেছি মৌলা। দুনিয়ার সকল পাহাড়ের চেয়েও বেশি আমাদের গুনাহ হবে মৌলা। আল্লাহ, এত গুনাহ করেছি এই চোখ দিয়ে, জবান দিয়ে, কান দিয়ে, শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুধু গুনাহ আর গুনাহ মৌলা। নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছে, মানুষকে কষ্ট দিয়ে দিয়েছি মৌলা। এমন এমন গুনাহ করেছি মৌলা যা কখনো বলে শেষ করা যাবে না। ও আল্লাহ, কেউ না দেখে মতো গুনাহ করেছি আল্লাহ। কেউ তো দেখে নাই, কিন্তু তুমি দেখেছো মৌলা। ও আল্লাহ, তুমি যখন দয়া করে তওবা করার সুযোগ করে দিয়েছো মৌলা, আল্লাহ তোমার দরবারে তওবা করছি আল্লাহ। তুমি আমাদের আজকের সকলের এই তওবাকে কবুল করে নাও আল্লাহ। জাহান্নামের আযাব আমরা কিভাবে সহ্য করব মৌলা? দুনিয়ার সামান্য গরম সহ্য করতে পারি না মৌলা। আল্লাহ, যখন চা বা দুনিয়ার সামান্য গরম পানি টোটের মধ্যে লাগে আল্লাহ, কেমন কষ্ট অনুভূত হয় আল্লাহ। জাহান্নামে যখন সেই ফুটন্ত গরম পানি, জাহান্নামের সেই ফুটন্ত পানি যখন পান করতে দেওয়া হবে আল্লাহ, কিতাবে শুনলাম শুধু মানুষের মুখের সামনে আনা হবে, তার শরীরের সেই চামড়া তাপে কষে কষে পড়ে যাবে আল্লাহ। সেই জাহান্নামের কল্পনা আসলেই মৌলা অন্তর কেঁপে ওঠে আল্লাহ। দুনিয়ার সামান্য কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি না মৌলা। আল্লাহ, কিভাবে জাহান্নামের আযাব সহ্য করব আল্লাহ? তোমার প্যারা হাবিবের ওই নূরানি চেহারা মুবারকের সদকাই আল্লাহ, তোমার ওই প্যারা হাবিবের মুচকি হাসির উসিলাই আল্লাহ, তুমি আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও আল্লাহ। স্বীকার করছি আমরা গুনাহগার আল্লাহ। স্বীকার করছি আমাদের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছে আল্লাহ। স্বীকার করছি এই চোখ দ্বারা হারাম দেখে ফেলেছি মাওলা আল্লাহ। যার হাতকে তুমি কবুল করেছো আল্লাহ, যার চোখের ফুটা তুমি কবুল করেছো আল্লাহ, ওই চোখের ফুটার উসিলা দিচ্ছি মাওলা আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে বেহিসাব মাফ করে দাও আল্লাহ। কিয়ামতের ময়দানে যদি বলা হয় তোমার আমলনামা পড়ে শোনাও
আল্লাহ কিভাবে নিজের আমলনামা পড়ে শোনাবো মৌলা? দুনিয়াতে লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করেছি মৌলা। আল্লাহ ওই কিয়ামতের ময়দানে নিজের মা বাবা আত্মীয় স্বজন সকলে উপস্থিত থাকবে। দুনিয়াতে আজকে যারা আমাদেরকে সম্মান করে মৌলা, তারাও উপস্থিত থাকবে। আল্লাহ কিভাবে নিজের গুনাহে ভরা আমলনামা পড়ে শোনাবো? আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বেহিসাব মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বেহিসাব মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে গুনাহের প্রতি ঘৃণা দিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে নামাজি বানিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সচ্চা পাকা আশিক রসুল বানিয়ে দাও। আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাহাজ্জুদ গুজার বানিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সুন্নতের অনুসারী বানিয়ে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মসজিদের প্রতি মহব্বত দিয়ে দাও। আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও। আল্লাহ এমন রাজি হও আর যেন কখনো নারাজ না হও মওলা। ও আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ অনেকে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছে মওলা, অনেকে সফর করে এসেছে, মুসাফির অবস্থায়ও রয়েছে মওলা। আল্লাহ জানি না কে কোন আশা নিয়ে হাত তুলে দিয়েছে। আল্লাহ তুমি তো জানো কে কোন পেরেশানি নিয়ে, কে কোন অভাব নিয়ে, কে কোন টেনশন নিয়ে তোমার দরবারে দুহাত তুলে দিয়েছে মওলা। আল্লাহ মদিনা শরীফের সুশীতল হাওয়ার উসিলাই সকলের জায়েজ দুয়াকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ সকলের অভাবকে দূর করে দাও। আল্লাহ সকলের ঋণগ্রস্ততাকে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ সকলের পেরেশানিকে দূর করে দাও। আল্লাহ অনেকের মা বাবা কবরে চলে গিয়েছে, আল্লাহ আজকের এই সোয়াবটুকু তাদের কবরের মধ্যে পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহ তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। আল্লাহ ওই কবরে যাওয়ার আগে আমাদেরকে ওই কবরের প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করো। আল্লাহ যা চাইতে পেরেছি তাও কবুল করো, যা চাইতে পারি নাই আমাদের জন্য বেহতার হবে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ অনেকে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে তোমার দরবারে হাত তুলে দিয়েছে মওলা। আল্লাহ তুমি সকলের জায়েজ দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও ইয়া রহমানুর রহিম। আল্লাহ আমাদের এই ফয়জানে মদিনাকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর কাজকে সারা বিশ্বে তথা বাংলাদেশের কোনায় কোনায় দিন রাত তরক্কি নসিব করো মওলা। আল্লাহ আমাদের সকলকে মিলেমিশে দিন ইসলামের খিদমত করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ দিনের জন্য ইসলামের জন্য তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও। আল্লাহ জীবনে একটি বার হলেও কাবা শরীফ তাওয়াফ করার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ জীবনে একটি বার হলেও সবুজ গম্বুজ দেখে দেখে আল্লাহ সালাতুস সালাম দেওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদের ঈমানের সালামতি নসিব করো। আল্লাহ যখন আখিরি মুহূর্ত আসবে আল্লাহ মদিনা শরীফের অলিতে গলিতে আল্লাহ আমাদের জাবানে জারি করে দিও কালেমা তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা আশিকা কাবা মদিনা ফরশে কাবা মদিনা কাবে কাবা মদিনা জন্নাতুল মাওয়া মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ
मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बज में हिदायत पेला हो सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नका गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज पेला हो सलाम डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पेला हो सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम साजे उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज में हिदायत पे लाखों सलाम চারিদিকে হোক প্রসার